JP sir, welcome to Andhra Podcaster. Thank you, Sir, Vijay. Pleasure talking to you. sir, before we start, ఒక చిన్న brief ఇస్తాను sir about Andhra Podcaster. Okay, ఒక 30-second brief about, sir, we are a small community on social media, YouTube gani, Andhra Podcaster channel తో what we do is this, very simple. We discuss questions, perspectives and possibilities focused on Andhra's development. That's it, sir. Anything under the sun that is contributing to the development of Andhra will be discussed, and if things are not going in that direction will be questioned in a professional manner, and then any ideas that can contribute to the development of Andhra, that those kind of perspectives will also be discussed here, sir. In this line of thought, ఎవరెవరైతే guests who can contribute their insights and ideas, we'll be inviting them with open hearts to have them as our guests, sir. That is what is Andhra Podcaster, sir. And ilanti community, since I coming from that school of thought, I'm delighted to have you here, sir. Especially you're not just a subject matter expert in public policy, but also you have been a politician in the past, and also you have raised multiple issues and fought for various public social issues and causes. So with that, I'm really delighted to have this podcast with you, sir. My pleasure, Vijay. Sir, సో ఐల్ సెట్ ద ప్రిమైజ్ సార్. ఈ పాడ్కాస్ట్ ఎలా చేద్దాం అనుకున్నా అంటే నేను ఒక 2 సెగ్మెంట్స్గా క్లాసిఫై చేస్తాను సార్. సెకండ్ సెగ్మెంట్లో మన కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ అండ్ నా క్వశ్చన్స్ అన్ని మిక్స్ చేసి వీల్ డూ అ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ ఇన్ ద సెకండ్ సెగ్మెంట్. సో బట్ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్, ఓకే, అండ్ విత్ అన్ ఇంటెంట్ టు లెర్న్, సార్, okay, and not to prove any point, okay, with an intent to learn. I would want to discuss / brainstorm a kind of strategic outlook for Andhra Pradesh, and let me explain that to you, sir. Let's say we both are in a room, okay, consider me as your junior associates of sort, and మీ దగ్గరికి ఒక envelope లో ఒక లెటర్ వచ్చింది from the entire public of Andhra, okay, saying that JP sir, what do you recommend as the optimal strategy for Andhra to develop అనేది ఆ envelope లో ఉంది, సార్, ఓకే. సో మై interest here is to discuss that kind of strategic outlook from you for Andhra, and whatever questions or kind of amateur questions I might have for you in the due course of laying out that strategy, I would want to do that together with you, sir. Along, sir, does it sound good to you? Great. Sounds very nice. Let's go ahead. Okay. So I'll just break that strategic outlook to you, sir. First of all, when we decide a strategy, okay, we will decide based on, okay, మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అసలు, do we want to be a premium player or cost efficient player, ఇలాగా మనం అనుకుంటున్నట్టు జనరల్గా ఇన్ అ బిజినెస్ సెన్స్. ఫ్రమ్ అ స్ట్రాటజీ యాంగిల్ మనం ఇక్కడ నుంచి ఆంధ్రాని డెవలప్ చేయాలంటే వాట్ షుడ్ బి ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్, సార్? గ్రేట్ క్వశ్చన్, విజయ్. మన పెద్ద జీడిపి పర్ క్యాపిటా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దాం. వాట్ డు వి నీడ్ ఇన్ ఎ సొసైటీ? ఒకటి, we require to come out of poverty, not merely abject poverty, not merely extreme poverty. Basic wants అనేవి fulfill కావాలి for all population. రెండు, we must have quality education and quality health care, not education and health care, not more expenditure, more teachers, more classrooms. Educational outcomes. ఎందుకంటే కాస్ట్ సిస్టమ్ నుంచి బయటపడాలన్నా, పావర్టీ నుంచి బయటపడాలన్నా, డిగ్నిటీ రావాలన్నా, సెల్ఫ్ రిలయన్స్ రావాలన్నా ఎడ్యుకేషన్ తప్ప ఇంకో మార్గం లేనే లేదు మోడర్న్ ఇరాలో. యూ నో వెరీ వెల్. ఎడ్యుకేషన్ ఉంది లేదు అనే దానికి దట్స్ అ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ పొటెన్షియల్, నాట్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ పొటెన్షియల్. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ కేర్. మూడు, ద బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ ఇన్ సొసైటీ యాజ్ ఫార్ as ది గవర్నమెంట్ అండ్ ది స్టేట్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ కన్సర్న్, మనం సొంతంగా చేసుకునే బేసిక్ కమ్యూనిటీస్, కామన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కామన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. అది లేకపోతే మనం జీవితంలో ఎంత ఆనందంగా ఉన్నా కూడా బియాండ్ ద పాయింట్ మనం వీ కెనాట్ ఫుల్ఫిల్ అవర్ పొటెన్షియల్, వీ కెనాట్ బి హ్యాపీ. ఇక ద వరల్డ్ డస్ నాట్ రిమైన్ స్టాగ్నెంట్. మనం 1000 ఏళ్ల క్రితం లేవు. ఈవేళకి 1000 ఏళ్ల క్రితం తేడా అంటే ఈవేళ 4% గ్రోత్ రేట్ వస్తే వీ థింక్ వీఆర్ ఎ ఫెయిల్యూర్. ఒక 200 ఏళ్ల క్రితం 1% గ్రోత్ రేట్ వస్తే వీఆర్ ఫ్యాంటాస్టిక్. కాబట్టి ఇవాళ ప్రపంచంలో వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ దట్ 8 to 10% గ్రోత్ రేట్. మన ఆస్పిరేషన్స్ పెరుగుతున్నాయి, మన డ్రీమ్స్ పెరుగుతున్నాయి, మన అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి, మనకి మోడర్న్ టెక్నాలజీతో ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతున్నాయి. కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా
వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అవర్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి. అట్ ది సేమ్ టైం ఎన్వైరన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ, పక్కన ఎన్వైరన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ, రెండో పక్కన సోషల్ హార్మనీ. సోషల్ హార్మనీ రెండు రకాలుగా, కులం, మతం, వర్గం, ఈ తగాదాలు ఎట్లాగా ఉన్నాయి మనకి. ఖచ్చితంగా దాన్ని మనం ఓవర్ టైం బ్రేక్ చేయగలగాలి. ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ రూరల్ అర్బన్ డివైడ్. ఇప్పటికి కూడా 60-65% రూరల్గా ఉన్నప్పుడు మీరు గ్రామాల్లో మీరు చూడండి, కొంచెం నిజాయితీగా మాట్లాడుకుందాం. మీ జనరేషన్ గ్రామాలు పెద్దగా అక్కడ పెరగల, మేమంతా గ్రామాల్లో పెరిగిన వాళ్ళం. మనందరికీ ఇండియాలో మహాత్మా గాంధీ పుణ్యం అని చెప్పని ఒక ఇడీలిక్ డ్రీమ్ ఒకటి ఉంటుంది. గ్రామాలంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటివి, విలేజ్ రిపబ్లిక్స్, గొప్ప సంస్కృతి ఉంది, గొప్ప సామరస్యం ఉంది అని చెప్పని. గతం ఎట్లా ఉన్నా కూడా ఇవాళ ఏమైందంటే, ఏమాత్రం తెలివితేటలు, శక్తి, కష్టపడే తత్వం ఉన్నా కూడా గ్రామాల నుంచి వెళ్ళిపోయారు. నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు, గ్రామీణ సమాజంలో సంపద సృష్టించేవాళ్ళు చాలా కరువు అయిపోయారు. అసలు లేరని కాదు, కానీ చాలా తగ్గిపోయారు. కాబట్టి వి మస్ట్ రీఇన్విజన్ ది విలేజెస్. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే డిస్టెంట్ మైగ్రేషన్ విత్ లో లెవెల్ ఆఫ్ స్కిల్స్ లేకుండా, ఇప్పుడు మీరున్నారంటే బెంగళూరులో ఇట్స్ ద రైట్ థింగ్, యూ ఆల్ హ్యావ్ వెరీ హై లెవెల్ ఆఫ్ స్కిల్స్. మీరు చేస్తున్న పని ప్రపంచానికి పనికొచ్చేది హై లెవెల్లో. కాబట్టి క్లస్టర్ ఎఫెక్ట్ కావాలి, సిటీస్ కావాలి. కానీ ఒక కార్పెంటరో, ఒక ప్లంబరో, లేకపోతే ఒక ఆర్డినరీ స్కిల్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు హైదరాబాద్కో, బెంగళూరుకో, చెన్నైకి ఎందుకు వెళ్ళాలి? వెళితే ఎట్ట బతుకుతారు? కాబట్టి స్మాల్ టౌన్ డెవలప్మెంట్, మనం అసలు విలేజెస్ కంప్లీట్గా రీఇన్వెషన్ చేయాలి. 190 మంది జనాభా గ్రామాల నుంచి స్మాల్ టౌన్స్కి పక్కనే ఉన్న స్మాల్ టౌన్స్కి మైగ్రేట్ అయ్యి అక్కడ బేసిక్ కమ్యూనిటీస్. వాట్ ఈస్ ఎ టౌన్, వాట్ ఈస్ ఎ విలేజ్? టౌన్ అంటే ద మెజారిటీ 2/3 ఆఫ్ ది పాపులేషన్ వాళ్ళు అగ్రికల్చర్లో కాకుండా, ప్రైమరీ సెక్టర్లో కాకుండా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్లో ఉంటారు. అది స్మాల్ టౌన్స్ ఎక్కడెక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ విదిన్ ద విసినిటీ ఆఫ్ ద విలేజ్ వాళ్ళు అక్కడికి మూవ్ అవ్వగలగాలి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎకానమీ పెరుగుతుంది, ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి, జాబ్ క్రియేషన్ అవుతుంది. ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్, మనం ఈ కులాల నుంచి బయటపడాలంటే మీరు ఈ గ్రామాల్లో ఉన్న వాతావరణంలో బియాండ్ ద పాయింట్ బయటపడాలి. మనం అనుకున్నటువంటి ఒక మోడర్న్ సొసైటీ, మోడర్నైజేషన్ కావాలని చెప్పంటే కూడా అర్బనైజేషన్ కావాలి. కాబట్టి వీటిని ఫ్యూజ్ చేస్తే వీ కెన్ ఎన్విజన్ a society that is relatively happy, harmonious, and each of us then can fulfill our potential. అది జరగాలంటే the state must play its role well and the society must be given space to play its role. అంటే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ, లేకపోతే ఇన్నోవేషన్ కానీ దాన్ని ప్రమోట్ చేసే ఎన్వైరన్మెంట్ లేకపోయినట్టయితే, రూల్ ఆఫ్ లా లేకపోయినట్టయితే జరగదు. కాబట్టి మనీ విల్ ఫాలో ఆటోమేటికలీ. బట్ ఇవి కనుక స్టేట్ చేసినట్టయితే ఐ థింక్ ఐఎమ్ మోర్ దెన్ కంటెంట్ విత్ దాట్. ఇవాళ ఏం జరుగుతుందంటే స్టేట్ చేయాల్సింది ఏం చేయకుండా పంచిపెట్టేసి, వాళ్ళు తినేసి దుబారా చేసి మిగతాది పంచిపెట్టేసి ఇదే పరిపాలన అంటున్నారు. దట్స్ ఎ డిజాస్టర్. సార్ వన్ థింగ్ ఐ అప్రిషియేట్ ఇన్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్స్, లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఒక 7 బ్రాడ్ కీ ఫండమెంటల్ పిల్లర్స్ని ఎరెక్ట్ చేశారు, టు లేఅవుట్ ద స్ట్రాటజీ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఒకటి పావర్టీ, దాన్ని మనం ఎలా ఎరాడికేట్ చేయాలి, డెస్టిట్యూషన్ లెవెల్ కాకుండా ద రిలవెంట్ పావర్టీ దట్ ఈస్ present in today's date. Second, the quality education and quality healthcare. Third, the amenities, common infrastructure, basic infrastructure. Fourth, the 8 to 10% growth rate achieve చేసే ఇంజిన్స్ గా మనం ఎకానమీని బూస్ట్ చేసేలాగా మన దగ్గర కేపబిలిటీస్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్, ది ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ. సిక్స్త్, ది సోషల్ హార్మనీ, రెడ్యూసింగ్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అండ్ ద డివైడ్స్ బిట్వీన్ అర్బన్ అండ్ రూరల్. అండ్ సెవెంత్ ఇస్ రూల్ ఆఫ్ లా బ్రాడ్లీ. సార్ ఇప్పుడు ఈ 7 ఫండమెంటల్ పిల్లర్స్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే సార్, సంథింగ్ దట్ ఐ డీప్లీ అప్రిషియేట్ ఇన్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్స్ త్రూ అవుట్. I've been following your content since many years. You are a strong proponent of balancing welfare and development. Okay. And wherever there is a need for, or wherever you see a deficit, ekkadaithe development taggutundi anukuntaro, you come up with strong arguments saying that development again has to be balanced out అని మీరు చెప్తా ఉంటారు. అండ్ ఐఎమ్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఫ్రీ మార్కెట్ ఎకానమీ సార్. I know it for a fact that there are no free lunches in the world. మనకు ఫ్రీగా ఎక్కడ కూడా యాక్చువల్గా ఫుడ్ దొరకదు. ఫ్రీగా అని చెప్పినా కూడా దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఫ్రీ. సో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ సార్, నౌ when we have to lay out a strategy on these 7 foundational pillars, now I just want to add some complexities to this puzzle. Okay, మనకున్న ఆంధ్రాకున్న స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి అండ్ మనకున్న కన్స్ట్రెయింట్స్ ఏంటి, ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని, గివెన్ టుడేస్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర, హౌ డు వి ప్లాన్ ఫర్ పొటెన్షియల్ ఫ్యూచర్ సినారియోస్?
in and before that, sir, probably I don't want to overcomplicate the things here. ఈ 7 pillars నుంచి మనం కీ మెట్రిక్స్గా పెట్టుకోవాలంటే, ఐ అండర్స్టాండ్ జీడిపి పర్ క్యాపిటల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఫ్లాస్, ద వే దే గెట్ స్క్యూడ్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ యావరేజెస్ అండ్ ఆల్. బట్ వాట్ వుడ్ బి, లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీరు ఈ స్ట్రాటజీ పరంగా మనం ఈ స్ట్రాటజీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనం బాగా వెళ్తున్నామా లేదా అని చెప్పి మీకు మానిటర్ చేసుకోవడానికి వాట్ ఆర్ దోస్ కీ మెట్రిక్స్ దట్ యూ వుడ్ ప్రిఫర్ టు హ్యావ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్ సార్. ఈ 7 పిల్లర్స్ని మీద మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మన కన్స్ట్రెంట్స్ ఏంటని డిస్కస్ చేసుకునే ముందు వాట్ ఆర్ దోస్ సక్సెస్ మెట్రిక్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ? ముందు మన స్ట్రెంగ్స్ అన్నారు, మనం చూద్దాం సార్. మొదటిది సైలెంట్గా ఏం జరుగుతుందంటే గత 10-15-20 ఏళ్ళుగా అగ్రికల్చర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో షిఫ్ట్ కనిపిస్తుంది. అన్లైక్ ఇన్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా. ఈ మధ్యనే రమేష్ చంద్ అని చెప్పని మెంబర్ అది నీతి ఆయోగ్, ఆయన అగ్రికల్చర్ ఎకానమిస్ట్, ఆయన ప్రజెంటేషన్లో చాలా షార్ప్గా చూపెట్టారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అగ్రికల్చర్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ఫాస్ట్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ వల్ల కాదు, ఈ ప్యాడీ, ఎంఎస్పి, ప్రొక్యూర్మెంటు దీని నుంచి బయటపడి చాలా ప్రాంతాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో హార్టికల్చర్, ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, హై వాల్యూ క్రాప్స్ దానికి వెళ్తున్నారు. మన ప్రమేయం పెద్దగా లేకుండానే జరుగుతుంది. దాన్ని కొంచెం యాక్సలరేట్ చేసి మనం చాలా ఈజీగా ఇంకా హైయర్ వాల్యూ తేవచ్చు. ఆ స్ట్రాటజీస్లోకి తర్వాత వెళదాం. ఉదాహరణకి ఏం చేయొచ్చు చెప్పిన అగ్రికల్చర్లో లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్. ఎందుకంటే అసలు జనంలో ముందు ఒక మూడ్ వచ్చి రైట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ వాళ్ళలో ఉంటే మిగతాది మనం చాలా తేలిక. అరే బాబు ఇలా కాదురా, ఇంకో రకంగా చేయడాన్ని బుజ్జగించే దానికంటే జనం సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మనం దాని మీద వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ యాడ్ ఆన్ చాలా తేలిక అవుతుంది. కాబట్టి అగ్రికల్చర్ వీ హ్యావ్ వెరీ ఫినామినల్ ఆపర్చునిటీ. 2, ఎడ్యుకేషన్. ఓవరాల్గా ఎడ్యుకేషన్ దేశం మొత్తంలో కూడా ఇట్స్ డిజాస్టర్. నాకు ఏమాత్రం అనుమానం, ఒక 15-20% అదృష్టం ఉన్నవాళ్ళు తల్లిదండ్రుల చలవ వల్ల కాస్త బెటర్ స్కూలింగ్, కొంచెం వెనకాల ఎంకరేజ్మెంట్, వాళ్ళ ఇన్నర్గా కొంత ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. ఎన్ని ప్రతికూల పరిస్థితున్నా కూడా దాటేటువంటి శక్తి కొంతమందికి ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ప్రతి సమాజంలో. దానివల్ల కానీ ఒక 15-20% మినహాయిస్తే మిగతా వాళ్ళకి దిస్ అన్ అబ్సల్యూట్ డిజాస్టర్ అవైటింగ్ దెమ్. ఆస్పిరేషన్స్ పక్కన ఉన్నాయి, స్కిల్స్ లేనితనం ఇంకో పక్కన ఉన్నాయి. కానీ ఈ 15-20% ఆంధ్రప్రదేశ్లో రిలేటివ్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దే ఆర్ వెరీ హైలీ స్కిల్డ్ పీపుల్. సిగ్నిఫికెంట్ సెక్షన్ ఈదర్ ఇన్ బిగ్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా, ఈ మోడర్న్ ఎకానమీలో, మోడర్న్ టెక్నాలజీలో మీలాంటి వాళ్ళంతా కూడా దానిలో ఎంబెడ్ అయిపోయినారు, లేదా ఓవర్సీస్, బయటికి వెళ్ళిపోవడం. ఓవర్సీస్ అక్కడ కూడా సక్సెస్ఫుల్. అక్కడేది మనం ఏదో వేజ్ లేబరర్స్ గానో మరో వెళ్ళే వాళ్ళకంటే ఆ స్కిల్స్ని అప్లై చేసి వెల్త్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. దాంతోపాటు ట్రమెండస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఉదాహరణకు మన తెలుగునాట ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ తేడా చూస్తే అంటే ఏది కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాదు, కానీ బ్రాడ్గా మీరు ట్రెండ్స్ చూసినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ మా ఊరు, మా మండలం, మా జిల్లా అన్నటువంటి తపన కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నది. అంటే ఆ రూటెడ్నెస్ ఎక్కువ. కాబట్టి మనకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తే దే ఆర్ విల్లింగ్ టు గివ్ బ్యాక్. అది కూడా చాలా అవసరం. మనం సొంతంగా ఒకరోజు క్రియేట్ చేసేది కాదు, అది ఉంది సహజంగానే వివిధ కారణాల వల్ల అది ఉన్నది. కాబట్టి దేర్ ఆర్ ట్రమెండస్ రీసోర్స్. మనం ఎనేబులింగ్ క్లైమేట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇది ఏ గవర్నమెంట్ కూడా సొంతంగా చేయలేదు ఇది కూడా. బట్ యూ హ్యావ్ ట్రమెండస్ ఫోర్సెస్ దేర్. మనం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలంటే ఉదాహరణకి మా ఆల్మా మ్యాటర్ ఉంది, గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్. దగ్గర ఒక 60-70 కోట్ల రూపాయలు బస్, ఇప్పటికి 100 కోట్ల రూపాయలు ఉంటుంది. ఆల్ ది alumni of గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ దే పుట్ బ్యాక్ ఇన్ ద కాలేజ్ అండ్ ద హాస్పిటల్. వాళ్ళు గెస్ట్ హౌస్ నిర్మాణం కోసం చేయాల, జెన్యున్గా అక్కడ టీచింగ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ లేకపోతే హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం హై క్వాలిటీ తీసుకొచ్చి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అండ్ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ కూడా సార్ ఇన్నోవేషన్స్ కానీ కొత్త అటెంప్ట్స్, సర్జరీస్, వాటి ఆ పేరు వింటా ఉంటాం కూడా ఈ కారణంగా. ఎందుకంటే బయట నుంచి మీకు ఆ టాలెంట్ను, రిసోర్సెస్ రెండు వస్తున్నాయి. దేశంలో నాకు తెలిసి ఇంకే కాలేజీలో ఇట్లాంటివి జరగట్లా. ఇట్స్ నాట్ అన్ యాక్సిడెంట్. కాబట్టి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడ్వాంటేజ్ ఉన్నది. మనకి మిగతా 80 మందికి స్కిల్స్ అందకపోయినా కూడా వీ హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ దేర్. మూడోది, పావర్టీ అన్ని చోట్ల ఉన్నది, బ్యాడ్ పాలిటిక్స్ అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి హోప్ ఎందుకు ఉందంటే ఆస్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి. పూరర్ సెక్షన్స్లో కూడా రెక్కాడితే డొక్కాడిన వాళ్ళలో కూడా నేనేదో తాత్కాలికంగా తాయిలాలు తీసుకోవటం కాదు, నా పిల్లలు బాగా బాగుపడాలా, వాళ్ళు ఎదగాల అన్న తపన మీకు చాలా స్పష్టంగా, అంటే రాష్ట్రం అంతా ఒకే రకంగా ఉందని నేను అంటలా, కానీ ఖచ్చితంగా మిగతా ప్రాంతాలతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ ఉన్నది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మరీ ఎక్కువ ఉన్నది. నేను స్వయంగా పనిచేశాను. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మీరు జనాన్ని ఎంత మొబిలైజ్ చేసినా కూడా పాపం
కదలడు, టైం పడుతుంది, ఇంకో 15-20 ఎకరాలు ఉన్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మీరు ఛాన్స్ ఇస్తే అందుకుపోతారు. నేను ప్రకాశం జిల్లాలో చూశాను, ఛాన్స్ ఇస్తే అందుకుపోతారు. ఎంత బేదరకం ఉన్నా కూడా ఒక చోట మీరు పొలం మధ్యలో నిలబడినట్టయితే చుట్టుపక్కల 7-8 రకాలైన పంటలు ఉంటాయి. అంటే రైతులు ఏం చేస్తున్నారు, రకరకాల ఇన్నోవేషన్స్ చేస్తున్నారు, రకరకాల తపనలు పడుతున్నారు. ఏదో ఒక ఎనర్ట్గా లేరు, ప్యాసివ్గా లేరు. అది ఆంధ్రప్రదేశ్కు వరం. అక్కడ జనాభాకి చాలా ఇన్నోవేటివ్ అండ్ ఆస్పిరేషనల్, అంబిషియస్ అప్రోచ్. ఇక అర్బనైజేషన్ అన్ని ప్రాంతాల్లో కాకుండా కొన్ని జిల్లాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటికే రీజనబుల్ వచ్చే కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్, నేను చెప్పేది ఓల్డ్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. ఓల్డ్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాబ్లీ 60% పైన అర్బనైజ్ అయిపోయింది. ఇండియాలో తమిళనాడు ఈజ్ ద మోస్ట్ అర్బనైజ్ స్టేట్ యాజ్ అ స్టేట్, బిగ్ స్టేట్స్లో. అది మినహాయిస్తే సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ అట్ దట్ లెవెల్ ఆర్ హైయర్ లెవెల్. అంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇంకా అర్బనైజేషన్ చాలా స్లోగా ఉన్నా కూడా సిగ్నిఫికెంట్ అర్బనైజేషన్ కానీ, లేకపోతే స్మాల్ టౌన్ డెవలప్మెంట్కి ఇక్కడ లోకల్ ఫోర్స్ అయి కానీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేయక్కర్లా. ఈ ఆస్పిరేషన్లో భాగం ఉదాహరణకి అమరావతి తీసుకోండి, మిగతా పక్కన పెట్టేద్దాం. మనం ల్యాండ్ పూలింగ్ స్వచ్ఛందంగా రైతులంతా ముందుకొచ్చి 25-30 వేల ఎకరాలు రేపు పొద్దున పెరిగే విలువ ఉన్నటువంటి ఎప్రిషియేటింగ్ వాల్యూ ఉన్న అసెట్లో మాకు కూడా షేర్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం దీనికన్నా ల్యాండ్ తీసుకొచ్చినట్టు డెవలప్మెంట్ వస్తుంది, మనం బాగుపడతాం, ఈ ప్రాంతం బాగుపడుతుంది చెప్పని అద్భుతంగా వచ్చారు. దేశంలో ఎక్కడ జరగలేదు. కాబట్టి ఈ అర్బనైజేషన్ న్యాచురల్ ఇన్క్లినేషన్ ఉంది అక్కడ. ఇవి మనకు నా దృష్టిలో సూపర్ స్ట్రెంగ్త్. కొన్ని స్ట్రెంగ్త్ గతంలో ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు వీక్నెస్ అయిపోయినాయి కొన్ని. కాబట్టి నేను అది కొంచెం అంబివలెంట్గా ఉంది. ఉదాహరణకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 60-70 ఏళ్ల క్రితం కూడా ఈ కులాన్ని దాటి, ప్రాంతాన్ని దాటి ఒక బ్రాడ్ క్యాథోలిసిటీ, తర్వాత ఒక రేషనల్ అప్రోచ్, సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ అని చెప్పన్నది జాతీయ పోరాటంలో భాగంగా, నేషనల్ మూమెంట్లో భాగంగా వచ్చింది. కొంతమంది లీడర్స్ వల్ల కానివ్వండి, కొన్ని మూమెంట్స్ వల్ల కానివ్వండి. దురదృష్టవశాత్తు అది కొంచెం డిక్లైన్ అయింది. నేను నమ్ముతోంది ఏంటంటే బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడికి పోలేదని. కొంచెం మనం దాని కనుక బ్రేక్ చేయగలిగితే, ఈ కులం చుట్టూ తిరిగే పాలిటిక్స్, ఈ కులం చుట్టూ తిరిగే డిస్కోర్స్ని బ్రేక్ చేయగలిగితే, ఆ కోర్లో ఉన్నటువంటిది ఈ కెథాలిక్ స్పిరిట్, కెథాలిసిటీ, ఎ సెన్స్ ఆఫ్ రాషనలిజం, ఎ సెన్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్, ఎ సెన్స్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ హ్యూమనిజం, అది బయటపడుతుందని ఆశపడుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను అది స్ట్రాంగ్గా ఉందని చెప్పలేను, దురదృష్టం కొద్ది. సార్, వై ఆర్ యూ అంబివలెంట్ అబౌట్ దిస్? ఇది అంటే మీరు ఇది వీక్నెస్ స్ట్రెంగ్త్ అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? వై ఇస్ ఇట్ నాట్ అ వీక్నెస్ కంప్లీట్లీ? అందుకనే స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నది. ఆ స్ట్రెంగ్త్ని ఇటీవల కాలంలో పాలిటిక్స్ కప్పేస్తుంది. ఐఎమ్ డిస్టర్బ్డ్ అబౌట్ ఇట్. నేను ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చర్చలు, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బహుశా దేశంలో ఎక్కడా కూడా జాతీయ నాయకుల పేర్లు పిల్లలకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టినంత ఇంకెక్కడ పెట్టరు. నా పేరు ఒక ఉదాహరణ. మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సుభాష్ చంద్ర బోస్, చిత్తరంజన్ దాస్, జయప్రకాష్ నారాయణ, ఇక్కడ రకరకాలుగా జాతీయ నాయకుల పేర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టినన్ని ఇంకెక్కడ ఉండవు మీకు. చివరికి అంతర్జాతీయం కూడా, లెనిన్, స్టాలిన్తో సహా. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక 30-40 ఏళ్ల పాటు దే ట్రాన్సెండెడ్ ట్రైబలిజం. ఆ సంకుచితత్వాన్ని అధిగమించి మంచి వచ్చాడు. ఇప్పుడు స్టాలిన్ పేరు పెట్టుకోవడం అంత గౌరవప్రదమైంది కాదు, కానీ నమ్మారు ఆ రోజుల్లో. ఏదో కమ్యూనిస్ట్ సిద్ధాంతం మరొకటి ఏ కారణంగా కానీ, అలాగే మావో కానీ మరొకటి కానీ, ఇలాగా ఈ పెటీ పెరోఖియలిజం దాటి చాలా యూనివర్సల్ హ్యూమనిజంలోకి ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్ళే ప్రయత్నం చేసింది. ఈ మధ్య దాన్ని మళ్ళీ మనం సప్రెస్ చేస్తున్నాం. అందుకని నేను కొంచెం అంబివలెంట్గా ఉన్నాను. ఓకే, గాట్ ఇట్ సార్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ లేడ్ అవుట్ 4 strengths and fifth is an ambivalent one. ఫస్ట్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ స్ట్రెంత్ మన దగ్గర ఉంది సార్. అండ్ రీసెంట్గా నేను ఒక కంటెంట్ పీస్ చేశాను సార్. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అగ్రి బిజినెస్ ఇండస్ట్రీలో వీ జనరేటెడ్ 46,500 crores of worth of exports. ఓకే, అగ్రికల్చర్లో దాట్ మెట్రిక్ ఇస్ number 1 in India. ఓకే, ఆంధ్ర పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అండ్ సార్, హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, దెర్ ఇస్ ఓకే, విల్ కమ్ డౌన్ టు ద అదర్ కన్స్ట్రెంట్స్. ఆ కన్స్ట్రెంట్స్ విల్ డీల్. సో ఫస్ట్ వన్ అగ్రికల్చర్ చెప్పారు సార్. న్యాచురలీ వీఆర్ ఇంక్లైన్ టు వీఆర్ inclined to have a strong agriculture base. And second thing is education. మన దగ్గర 20% highly skilled people ఉన్నారు. And you're talking in rough numbers, not exactly precisely, I get that. 80% are again relatively poorer education skills వాటితో ఉన్నారు. ఈ 20%ని if we can enable them to take the economy with good opportunities, then the economy can see a very good shine అంటున్నారు. That is the second one. Third one is strong aspiration and innovative culture. Okay, and the fourth one is good levels of urbanization relatively. And fifth, మీరు అన్నట్టు ఈ casteism which is drawing us back
ఇన్ ద రీసెంట్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ క్యారింగ్ అది కొంచెం నెగిటివ్ షేడ్తో ఉంది. సో విత్ దీస్ 4 strengths సార్, ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కన్స్ట్రెంట్స్ దట్ యు సీ? ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫుల్ పెడల్ తొక్కి ఫుల్ థ్రాటిల్లోకి వెళ్ళాలి విత్ ది స్ట్రెంగ్స్ ఆన్ ది 7 pillars అంటే ఏవి మనకు అడ్డుపడుతున్నాయి? I understand you shed some light on casteism, taking that in as portraying that as a weakness, which I agree to. So what are the other constraints that can pull our horsepower back? Let me start off with public finances. Sir, మనకి ఏం జరగాలన్నా కూడా చేతుల్లో ఇంధనం ఉండాలి. ఎక్కువ అక్కర్లా, ఇన్నోవేటివ్ పర్సన్కి పెద్ద రిసోర్స్ అక్కర్లా, కానీ అసలు రిసోర్సెస్ లేకుండా మీరు ఏం చేయలేరు. పబ్లిక్ ఫైనాన్సెస్ ఆర్ అన్ ఎంఎస్. మనకేమైందంటే ఫిస్కల్ ప్రాఫిలికసీ అంటే రేపన్నది లేనట్టుగా దుబారా చేయటం కానీ, లేకపోతే ఈ వేటి అవసరాల కోసం ఖర్చు పెట్టడం కానీ, అప్పు చేసి పప్పుకూడు వ్యవస్థ కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయకుండా రేపు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ప్రయత్నం చేయకుండా ఒక ప్రమాదకరం ధోరణి వచ్చింది. ఉదాహరణకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈవేళ దాదాపు 50% స్టేట్ డెట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ డెట్టే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కాకుండా దాదాపు 50% ఆఫ్ జిఎస్టిపి ఉన్నది. మన నామ్స్ ప్రకారం 20% దాటకూడదు. పోనీ 24-25 పర్లేదు, కోవిడ్ కారణంగా ఒక 30 లోపలంటే సర్దుకోవచ్చు, కానీ 50 దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం. మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ డెట్ కానీ, డైరెక్ట్ డెట్ కానీ, లేకపోతే బహిరంగ చూపెట్టకుండా వేరే ఆర్గనైజేషన్ల పేరుతో డెట్ తెచ్చాల్సిన స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ ఏం లేవు, అది కానీ, లేకపోతే బకాయిలు కానీ, ఆల్రెడీ సంబడి స్పెంట్ మనీ, యూ ఓ దమ్ మనీ, ఆ డబ్బులు మీరు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి అకౌంట్లో మీ పేరు కనిపించదు, మీరు డెట్ ఉన్నట్టు కనిపించదు, కానీ ఇట్స్ డెట్, ఇట్స్ డిఫర్డ్ పబ్లిక్ డెట్. ఈ 3 కలిపితే 50% దాటిపోయాం. ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ సైన్. ఖచ్చితంగా దాన్ని మనం స్లోగా ఒక దానికి తీసుకురావాలి. రెండోది హై డిగ్రీ ఆఫ్ సెంట్రలైజేషన్. ఏ పార్టీ ఉన్నా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో దేశమంతా చాలా చోట్ల అట్టానే ఉంది. దట్స్ నో రీజన్ వై వీ షుడ్ పర్స్యూ దట్ ప్యాత్. ఇప్పుడు ఒక డైరెక్షన్ ఉండాలి, ఒక స్టేట్ కానీ నేషన్ కానీ సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఉండాలి, కానీ కంట్రోల్ ఉండకూడదు ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా. హై డిగ్రీ ఆఫ్ సెంట్రలైజేషన్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చీమ చిట్టుకుమనాలన్నా కూడా ముఖ్యమంత్రి కావాలి, శివుడాజ్ఞలైన చీమ కొట్టదు అన్నట్టుగా ఒక చాలా క్రాస్ కల్చర్ తీసుకొచ్చాం అన్ని పార్టీలు. కుడ్ యూ త్రో సమ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఎక్కడ కొంచెం లిబరల్ గా డీసెంట్రలైజ్ చేయాలి అండ్ ఎక్కడ టైట్ గా ఉండాలి అని చెప్పి? ఇప్పుడు బ్రాడ్ పాలసీ డైరెక్షన్ హ్యాస్ టు బి టైట్లీ మేనేజ్డ్, దట్ హ్యాస్ టు బి లీడర్షిప్ ఫంక్షన్. ఓకే, బట్ యాక్చువల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఇట్ లోకల్ ఇన్నోవేషన్కి మనం స్పేస్ ఇవ్వకపోతే 2 జరుగుతాయి. ఓనర్షిప్ అక్రాస్ ద బోర్డ్ లేకపోతే ఎంతకాలం బలవంతం చేసి విల్లింగ్ కన్సెంట్ లేకుండా రిజల్ట్స్ మీరు తీసుకురాలేరు. రెండోది హై డిగ్రీ ఆఫ్ సెంట్రలైజేషన్లో ద కాస్ట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఇస్ వెరీ హై. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఎవరో కౌంటర్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉండరు. మీరు మంచి ఉద్దేశంతోనే తప్పు చేశారనుకోండి, చాలా పెద్ద మూల్యం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది సొసైటీ. అలా కాకుండా మీరు డీసెంట్రలైజ్ చేస్తే ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఆర్ గ్రేటర్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఇస్ లోవర్. ఎక్సలెంట్ సార్. మూడోది అల్టిమేట్గా ఒక సొసైటీ ప్రాస్పర్ అయ్యేది నాయకుల వల్ల కాదు, ముఖ్యమంత్రుల వల్ల, ప్రధానమంత్రుల వల్ల కాదు, మనందరి వల్ల. మన ఓనర్షిప్ ఇవ్వాలి, ఇది నాది అన్న భావం కలగాలి. నేను చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను. ప్రకాశం జిల్లాలో అందరూ నాకు ఆపాదిస్తాను, నేనేం చేయాల. 2 లక్షల ఎకరాలు మైన్ ఇరిగేషన్ వచ్చింది, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్. 1 లక్ష కుటుంబాలు పేదరిక నుంచి బయటపడ్డాయి తక్కువ కాలంలో, తక్కువ ఖర్చుతో. నేనేం చేయాల, నేను అక్కడ చేసింది నేను మీకు చేస్తానని చెప్పలా. ఈ అవకాశం ఉన్నది, మీరు అందుకుంటే మీది, నిర్ణయం మీది, డెసిషన్ మేకింగ్ ఇస్ యువర్స్. ఎవడో మధ్యలో ఒక అధికారం మనోడు కూర్చొని నిర్ణయం చేయడు, ఆటోమేటిక్గా మీ ఎంటైటిల్మెంట్గా వచ్చేస్తుంది. మీరు చేసుకుంటే మీరు బాగుపడతారు, చేసుకోకపోతే మీరు నష్టపోతారు. నాకేం లేదు దీనిలో. మీరు చేసుకుంటామంటే దానికి కావాల్సిన పనులు మీ తరఫున మీ సేవకుడిగా మీ పనుల డబ్బుతో చేసే బాధ్యత నాది. అంతే తప్ప నేను చేస్తాను, నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాను, నేనే కంట్రోల్ చేస్తాను అని చెప్పినట్టు జరిగేది కాదు. అప్పుడు ఒక ఉద్యమంలాగా వచ్చింది. అంచేత పీపుల్ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ మై లైఫ్, మై ఫ్యూచర్. నేను కష్టపడితే, నేను ప్రయత్నం చేస్తే అవకాశం ఉపయోగించి నా పిల్లలు బాగుపడతారనే ఫీలింగ్ ఉంటే జరిగే అభివృద్ధి వేరు. ఎవరో పైన కూర్చుని నేను చేసి పెడతాను నీకు అని చెప్పంటే జరిగేది వేరు. ఫర్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్ బోత్ హారిజాంటల్ డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే ముఖ్యమంత్రి దగ్గర కాకుండా మినిస్టర్స్ కానీ అఫీషియల్స్ కానీ దే మస్ట్ ఫీల్ ఎంపవర్డ్ విదిన్ ద బ్రాడ్ గవర్నమెంట్. అలాగని చెప్పి నార్కే కాదు, విదిన్ బ్రాడ్ గవర్నమెంట్ పాలసీ లోకల్ పరిస్థితులను బట్టి లేకపోతే సెక్టరల్ పరిస్థితులను బట్టి ఇన్నోవేట్ చేసే అవకాశం, లీడ్ చేసే అవకాశం ఉంటే, ఓనర్షిప్ ఉంటే అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. రెండోది వర్టికల్ డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే 3rd tier ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్, డిస్ట్రిక్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే సిటీ కావచ్చు, టౌన్ కావచ్చు, విలేజ్ కావచ్చు. అది మనకి ఎంపవర్మెంట్ లేనే లేదు, ఉత్సవ గ్రహాలుగా మార్చేసాం. ఖచ్చితంగా ఇట్స్ వెరీ వెరీ సీరియస్ కన్స్ట్రెయింట్.
ఎంత పని చేసినా కూడా బియాండ్ ద పాయింట్ మీకు ఫలితాలు రావు. సార్ వాట్ వుడ్ బి ద ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ సంబడి టు సెంట్రలైజ్? అంటే ఆబ్వియస్లీ లీడ్ టైం పెరుగుతుంది, ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ పెరుగుతాయని తెలిసినా కూడా వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెంట్రలైజేషన్? ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. 2 కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో మనం చాలా నాశనం చేసాం లోవర్ వేరియస్ టియర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో. మీరు ఇవాళ ఎంపవర్ చేసినా కూడా ఓవర్ నైట్గా అద్భుతంగా చేసే అవకాశం లేకుండా మనం లీడర్షిప్ని చంపేశాం. చంపేసినప్పుడు క్విక్ రిజల్ట్స్ మీకు రావు. పేషెంట్గా పెయిన్స్ టేకింగ్గా అయితే తప్ప మనకు వేరే హరి త్వరగా రిజల్ట్స్ రావాలి. ఎలా చంపేయడం జరిగింది? చంపేయడం ఎలా జరిగింది? ఇన్ వాట్ వే? 19 మనకి థర్డ్ టియర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ఉదాహరణకి 1960s బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఐఎమ్ బెనిఫిషియరీ. మేమందరం కూడా నేను ఆనాడు స్కూళ్ళలో ఉన్నాను. 1969లో స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చాను అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 13. ప్రాబ్లీ మై జనరేషన్ అరౌండ్ దట్ పీరియడ్ ది బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిషరీస్. ఎందుకంటే లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఫెంటాస్టిక్గా పనిచేసినాయి. గొప్ప లీడర్షిప్, ఇన్స్పిరేషన్, విజన్, ఫోర్సైట్తో. 1970స్కి వచ్చేసరికి ఇందిరాగాంధీ గారు దేశం మొత్తంలో కాంగ్రెస్ మొనాపలి ఒకటి, కాంగ్రెస్లో మళ్ళీ ఆవిడ మొనాపలి మరొకటి, హైలీ సెంట్రలైజ్ గవర్నమెంట్స్ తీసుకొచ్చారు. 75, 77 వచ్చేసరికి ఎమర్జెన్సీ కూడా పెట్టారు. అసలు స్టేట్సే ఏమీ లేకుండా ఫెడరలిజం కూడా చచ్చిపోయింది. ఇక థర్డ్ టియర్ మాటే లేదు. అప్పటిదాకా మీరు చూస్తే 1959 నుంచి 1970s, 80s దాకా 28 చీఫ్ మినిస్టర్స్ వచ్చారు ఇండియాలో ఫ్రమ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్. అంటే వాళ్ళ రైజ్ అంతా పొలిటికల్గా లోకల్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ క్రెడిబిలిటీ వల్ల. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసినట్టు, ఆనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసినట్టయితే జలగం వెంగళరావు గారు, కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు, కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు, ఇలాంటి వాళ్ళంతా కూడా లోకల్ గవర్నమెంట్స్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుని వాళ్ళు ఏదో కీలుబొమ్మ ముఖ్యమంత్రులు కాదు, నిజమైన ఎంపవర్డ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్. ఇట్లాగే దేశంలో 28 మంది వచ్చారు. చాలా మంది యూనియన్ క్యాబినెట్లో చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు. కానీ ఎప్పుడైతే 1970s తర్వాత క్రమక్రమంగా క్షీణించిపోయిన లోకల్ గవర్నమెంట్స్, ఎక్సెప్ట్ కొంతకాలం పాటు మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ కొంతకాలం నడిచినాయి. ఎందుకని ఇప్పటికి కూడా మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ ఆర్ బెటర్ దాన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. కేరళ ఇంకొకటి. అది మినహాయిస్తే లోకల్ గవర్నమెంట్స్ వీకెన్ అయిపోయినాయి. తర్వాత 93, 94లో 73rd, 74th అమెండ్మెంట్స్ అని చెప్పని మంచి ఉద్దేశంతో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చారు. కానీ ఏం చేశారు? ఓవర్ స్ట్రక్చర్డ్, అండర్ పవర్డ్. ఎట్లా నిర్మాణం కావాలనేది చాలా మైక్రో మేనేజ్మెంట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టేశారు, విచ్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ బ్యాడ్ ఐడియా. ఏం చేస్తారన్న విషయంలో మాత్రం లాంచ్ చేశారు, వదిలేశారు. చివరికి ఉత్సవ గ్రహాలు అయిపోయినాయి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ కిల్డ్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఈ మధ్యలో ఏమైంది? ఎమ్మెల్యే బికేమ్ నౌ ద కింగ్ పిన్. ఇప్పుడైతే లోకల్ గవర్నమెంట్స్ వీకెన్ అయిపోయినాయో మరి ప్రజలకి మళ్ళీ ఎలక్షన్లకు పోవాలి కదా, ప్రజల దగ్గరికి ఏదో డెలివరీ కొంతైనా చూపెట్టాలి కదా. కాబట్టి అవసరార్థం ఎమ్మెల్యే బికేమ్ ద కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కింగ్, అన్క్రౌన్డ్ కింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. ఎమ్మెల్యే ఈజ్ నాట్ ఎలక్టెడ్ టు బికమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్, ఈజ్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ ద రిప్రజెంటేటివ్. కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్గా మార్చేశాడు, డిస్గైజ్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. అంచేత పొరపాటున ఏమన్నా లోకల్ గవర్నమెంట్ పనిచేసే ప్రయత్నం ఉన్నా కూడా ఎమ్మెల్యే గారు పాడినవాడే, ఎందుకంటే వాడి థ్రెట్ వచ్చేసింది. అది పెరిగితే నేనేమైపోతాను? ఆ థ్రెట్ ఫీల్ అయిపోతున్నాడు. ఎమ్మెల్యేలు సపోర్ట్ లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి నిలవలేడు. పార్టీకి మెజారిటీ ఉన్నా కూడా అల్టిమేట్గా ఎమ్మెల్యేస్ కదా రాజ్యాంగంలో చేసి నిర్ణయం చేసేది. కాబట్టి ఈ మెజారిటీ సపోర్ట్ లేకుండా నేను నిలవడు. కాబట్టి ఎమ్మెల్యేస్ని కాదని లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఎంపవర్ చేసి నడిపే శక్తి, ఆ చాతుర్యం మన లీడర్షిప్ లేదు. కాబట్టి మొక్కుబడి కానిస్తున్నారు. దాంతోపాటు వీళ్ళకి కూడా ఏమైంది? ఎమ్మెల్యేలని ఈ రకంగా సాటిస్ఫై చేయడం లోకల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మ్యాటర్స్లో. అదే సమయంలో వాడు ఎదురు తిరగకుండా వాళ్ళ మీద నిఘా పెట్టడం. దీనికి అధికార యంత్రాంగాన్ని ఇప్పుడు మీరు దేశం అంతా చూడండి, ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా సరే ఎఫెక్టివ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే పవర్ అంతా ఆయన చేతుల్లో పెట్టేసుకుని లేదా ఆమె చేతుల్లో పెట్టేసుకుని కొంతమంది కీలకమైన అధికారుల్ని తన వాళ్ళుగా పెట్టేసుకుని వాళ్ళ ద్వారా అధికారం చలాయిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అధికారులు అంటే ఎమ్మెల్యేలకు, మంత్రులకు భయం. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రికి అనుకూలంగా ఉన్నారు వాళ్ళు. ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు మాట్లాడతాడు. ఒక మోడల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఇది పూర్తిగా డెమోక్రాటిక్ మోడల్ కాదు. కొంత డెమోక్రసీ దీనిలో ఉన్నా కూడా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ మోడల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఇక దాని నుంచి బయటపడాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి, నాయకత్వానికి చాలా ముందు చూపు ధైర్యం కావాలి. సో దట్ మీన్స్ ఇందులోంచి బయటపడాలంటే లోకల్ బాడీస్ కి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఇస్తా, అటానమీ ఇస్తా, ఎమ్మెల్యే ఇంటర్వెన్షన్ విత్ అకౌంటబిలిటీ. లోకల్ బాడీస్ ఇస్తారు, అద్భుతం చేస్తారన్న భ్రమలు నాకు లేవు.
ఇక్కడ దొంగలు ఎట్లా ఉన్నారు, అక్కడ దొంగలు ఎట్లా ఉంటారు. అందులో ఇంతకాలం నడిచాక ఈ దొంగతనం వాళ్ళు ఎందుకు అద్భుతంగా ఉంటారు. అకౌంటబిలిటీ కావాలి సైమల్టేనియస్. అది రెండు కూడా ఫ్యూజ్ చేయాలి. అథారిటీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ రెండు కలిపి చేయాలి. చాలా చాలా కేర్ఫుల్ గా దాన్ని డిజైన్ చేయాలి. సార్ ఐ నో ఐ మైట్ బి అ బిట్ ఏనల్ హియర్. ఎందుకని అది అకౌంటబిలిటీ తీసుకురాలేము? వై ఇస్ దట్ హర్క్యులిన్ టాస్క్? అసలు ఇండియాలో విజయ్ అకౌంటబిలిటీ సిస్టమ్స్ ఆర్ వెరీ రేర్ ఇన్ ఇండియా. కొద్ది చోట్ల అకౌంటబిలిటీ ఉంది. మీరు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే వేరెవర్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ అథారిటీ ద బోత్ ఫ్యూస్ వీఆర్ డెలివరింగ్ వెరీ వెల్. ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? ఎలక్షన్స్ తీసుకోండి. ఓకే, ఎలక్షన్లు వెనకాల పోవడం తప్పు జరుగుతున్నాయి. ఓట్లు కొనడం కానీ, లేకపోతే గోండాలను పెట్టడం కానీ, లేకపోతే సారాయి పంచడం కానీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కులం కానీ మతం కానీ. కానీ టేక్ ద ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్, ద కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్, నాట్ ద పొలిటికల్ ప్రాసెస్. వీఆర్ నియర్ పర్ఫెక్ట్. ఇంత పావర్టీ ఉన్న దేశంలో, ఇంత అవిద్య ఉన్న దేశంలో అవర్ ఎలక్షన్ కండక్ట్, ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ రిమార్కబుల్. ఎందుకు? అదే యంత్రాంగం మామూలుగా కరప్ట్ అండ్ ఇన్ఎఫిషియంట్ అండ్ టోటలీ పార్టిజాన్ అండ్ ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్గా ఉన్న మెషినరీ, అదే మెషినరీ మళ్ళీ మనుషులు ఎవరు మారట్లా. ఎలక్షన్ టైం వచ్చేసరికి ద ఫ్రేమ్వర్క్ హెస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. అథారిటీ హెస్ ఫ్యూజ్డ్ విత్ అకౌంటబిలిటీ. దేర్ ఈస్ నో, ఇలా ఉండదు. పర్ఫెక్ట్ ఫ్యూజన్ వచ్చింది. థింగ్స్ హ్యాపెన్ వెల్. రెండు, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ఒక సైక్లోన్ వచ్చింది, లేకపోతే ఫ్లడ్ వచ్చింది, ఒక సునామీ వస్తుంది, మరొకటి వస్తుంది అనుకోండి. బై అండ్ లార్జ్ గివెన్ విదిన్ ద కన్స్ట్రెయింట్స్ ఆఫ్ అవర్ ఎకానమీ, మనమేమో గొప్ప ఎకానమీ కాదు, గొప్ప టెక్నాలజీ కాదు కదా, ఆ కన్స్ట్రెయింట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ కన్స్ట్రెయింట్స్ లో వి పెర్ఫార్మ్ రిమార్కబ్లీ వెల్. సడన్లీ దేర్ ఇస్ ఎ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఎవ్రీథింగ్ వర్క్స్ లైక్ క్లాక్ వర్క్. అలాగే కొన్ని ఏజెన్సీస్ తీసుకోండి. పోస్ట్ ఆఫీసులు చూడండి. ఇంత పోర్ కంట్రీలో, అడ్రస్లు తెలియని కంట్రీలో ఇవాళ కాదు 70 ఏళ్ల క్రితం నుంచి కూడా టక్కని మీ ఇంటికి వస్తుంది. కరెక్ట్. మరికొన్ని ఏజెన్సీ చూడండి. టేక్ ఇస్రో. ఇస్రోలో యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ దే బిల్ట్ ఇన్ దిస్ అథారిటీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ ఫ్యూషన్ క్వైట్ బై యాక్సిడెంట్ ఆర్ బై డిజైన్ బై వాట్ ఎవర్. బ్రిటన్లో దీన్ని ఉదాహరణకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీ సిస్టమ్ అంటారు. అలాంటి భాష లేకపోయినా కూడా దాదాపు అదే ప్రిన్సిపల్స్ దీనిలో అడాప్ట్ చేశారు. ఇస్రో అట్ వెరీ లో కాస్ట్ ఫంక్షన్స్ వెరీ వెరీ వెల్, యాజ్ గుడ్ as any highly effective corporate body in private sector. ఇట్లాగా ఇది జరిగిన చోటేమో బాగా జరిగింది, అది లేని చోట మనం వదిలేసి. సార్ జస్ట్ లైక్ యూ టుక్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు పాయింట్ అట్ ఏవి బాగా జరుగుతున్నాయి, యూనో డిస్పైట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇలాంటి కల్చర్లో కూడా అన్నప్పుడు, కెన్ యూ టేక్ అవుట్ ఫ్యూ టాప్ లెవెల్ ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ వెల్ విత్ ఆల్మోస్ట్ పూర్ అకౌంటబిలిటీ? Take rule because of law. Why I'm doing this, sir? Because I want to understand ఇక్కడ ఏం వర్కౌట్, ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ దట్ ఆర్ ఇంటాక్ట్ ఇన్ దీస్ entities which are working effectively in democracy, and where are those getting diluted in this set of anna contrasting కోసం సార్ నేను అడిగేది. It's a very good question. Take rule of law. A simple example. Police investigation చూడండి, prosecution చూడండి, forensics చూడండి, procedures in law courts చూడండి, లేకపోతే ట్రయల్ కోర్ట్స్ బిహేవియర్ చూడండి, హైయర్ కోర్ట్స్ బిహేవియర్ చూడండి. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవేర్ అక్రాస్ ది బోర్డ్ దేర్ ఇస్ ఎ డిజాస్టర్ హ్యాపెనింగ్. మంచి వాళ్ళు అన్ని స్థాయిల్లో ఉన్నారు. ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర నుంచి సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ దాకా మంచి వాళ్ళు చాలా మంది చాలా చోట్ల ఉన్నారు. కానీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజమ్స్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ మెస్సీ. అబ్సల్యూట్లీ మెస్సీ. Why did they turn up messy, sir? ఇప్పుడు ప్రతివాడు ఇంకోటి మీద కంప్లైంట్ చేస్తాడు. పోలీసులను అడిగితే, సార్ మేము కోర్టులోకి పోతే ఫోర్నూన్ అంతా కూడా 3 గంటల సేపు కాల్ వర్క్ ఉంటుంది సార్. వాడికి 1 కేసు వినడానికి 2 కేసులు వినడానికి టైం అంటే 40 కేసులు పోస్ట్ చేస్తారు. మేము 40 కేసుల్లో ముందు ఉన్నారో లేదని బయటకి ఫోర్నూన్ అయిపోతుంది. వీళ్ళందరినీ మేము ఈ సాక్షులందరినీ మేము తీసుకురావాలి. అక్కడ సిల్లీ ప్రొసీజర్స్. మధ్యాహ్నం ఇదని చెప్పాను. అట్లాగే మరొకటి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ విషయంలో కూడా ఏం చేయాలో తెలియక మ్యాజిస్ట్రేట్కి లో లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటెన్స్ ఉండబట్టి ఆ కేసులు, ఉదాహరణకి నేను ఒక చెక్ సంతకం పెట్టాను, నా సంతకం ప్రూవ్ అయింది, చెక్ బౌన్స్ అయింది. ఇట్ ఈస్ ద క్రిమినల్ అఫెన్స్ అండర్ ది ఇండియన్ లా, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్ కింద. ఇవన్నీ ప్రూవ్ అయిపోయినాయి. మ్యాజిస్ట్రేట్కి ఏం చేయాలో తెలియదు. అలాంటి కేసు కూడా 30 సార్లు నాకు తెలుసు, స్వయంగా 30 సార్లు దాన్ని అడ్జర్న్ చేసి సంవత్సరం గడిపిన కేసులు నాకు తెలుసు. అలాంటి కేసు యూ షుడ్ డిసైడ్ ఇన్ 5 minutes. ఇన్ 5 minutes అంటే కాంపిటెన్స్ కరువైంది. కాంపిటెన్స్ ఉన్నట్టయితే కోఆర్డినేషన్ కరువైంది. కోఆర్డినేషన్ ఉన్నట్టయితే ప్రొసీజర్స్ ఆర్ అట్టర్లీ స్టూపిడ్.
ఇర్రాషనల్. ఇవన్నీ ఉంటే అసలు టెక్నాలజీ తీసుకురావట్లేదు. కోర్ట్ హీరింగ్స్లో కానీ లేకపోతే ఫారెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో కానీ. ఉదాహరణ ఢిల్లీలో ఒక వెరీ వెల్ నోన్ నోటోరియస్ కేసు, అంటే ఎవరు గిల్టీ నేను మాట్లాడేందుకు కేసు సంగతి ప్రస్తావించను, బట్ హైలీ సెలబ్రేటెడ్ కేసు ఒకటి. ఒక కేసులో ఒక సస్పిషియస్ డెత్ ఉంటే ఢిల్లీ సిటీలో 365 days పట్టింది DNA అనాలిసిస్కి. ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఎ ఫ్యూ అవర్స్ టు ఎ ఫ్యూ డేస్. ఇది ఏదో మన మామూలు పల్లెటూరులో దూరంగా ఉన్న కేసు కాదు. ఢిల్లీ సిటీలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ టాక్డ్ అబౌట్ కేసెస్లో. అంటే ఫారెన్సిక్స్ అనేవి లేకుండా చేశాము. అంటే వి ఆల్మోస్ట్ లివ్ యాజ్ ఇఫ్ వేర్ 1950s or 40s. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, నాకు పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎప్పుడో 35 ఏళ్ల క్రితం నేను కలెక్టర్గా ఉండగా 36 ఏళ్ల క్రితం ఎప్పుడో నేను ఒక ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్డర్ చేశానట. నాకు కూడా గుర్తులేదు, చేసుంటాను, ఆబ్వియస్గా చేశాను. ఎవరో కోఆపరేటివ్లో ఎవరో డబ్బులు దోచేసుకుంటే నేను ప్రాసిక్యూట్ చేయమని ఆర్డర్ చేశాను. సస్పెండ్ చేస్తుంటాము, డిస్మిస్ చేస్తుండొచ్చు, నాకు గుర్తులేదు. ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్డర్ చేశాను. 20 ఏళ్ల తర్వాత నువ్వు ఆర్డర్ చేసావా లేదా నన్ను కోర్టుకి సాక్ష్యాన్ని పిలుస్తారు. అరే నేను ఆర్డర్ చేస్తే ఫైల్లో ఉంది, నేను ఆర్డర్ చేయలేదని ఎవడ అంటలా. నాకేం గుర్తులేదు. రోజుకు 100 నిర్ణయాలు తీసుకునేవాడిని. ఒక అధికారి రోజుకు 100 నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు. ఇవాళైనా నేను ఫైల్ చూసి చెప్పాల్సిందే. నేను ఇవాళ నీ కోర్టుకు వచ్చి చెప్పాల్సిన అవసరం అప్పటి గవర్నమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చాను నేను. కానీ మన ప్రొసీజర్ ఏంటి, నువ్వు వచ్చి నేను ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్డర్ చేశానని చెప్పాలా. అది లేదు కాబట్టి 1 సంవత్సరం డిలే అవుతుంది. చిన్న ఉదాహరణ, సిల్లీ ఉదాహరణ, కానీ ఇట్లాగా ఇట్స్ ఎ మెస్డ్ అప్ సిస్టమ్. చివరికి అసలు కోర్టుకి వెళ్తే కన్నీళ్లు తప్ప ఇంకోటి లేదు. సివిల్ కేసులో, సివిల్ క్రిమినల్ కేసుల్లో లోవెస్ట్ కన్విక్షన్ రేట్ ఇండియాలో, వరల్డ్లో లోవెస్ట్ కన్విక్షన్ రేట్. ఓకే. Sir, so rule of law is one another example that you are saying, which is highly messy. Can you take another 2, sir, just for our discussion? Top 2. The nature of politics itself. మనకేమైందంటే ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న పని ఏమిటి, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డీకన్స్ట్రక్ట్ ది ఇష్యూస్ అండ్ సీ హౌ దే ఆర్ రెలవెంట్ టు హ్యూమన్ లైఫ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. పూర్తిగా పోయి మొబిలైజేషన్ అంతా కూడా పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ ఒక క్యాస్ట్ చుట్టూ, ఒక ఇమోషనల్ స్లోగన్ చుట్టూ, ఒక ఇండివిజువల్ చుట్టూ, ఒక డైనాసిటీ చుట్టూ తిరగడం చేత 100కి 90 మంది అసలు దే నాట్ ఏబుల్ టు అప్లై దేర్ మైండ్స్. కంప్లీట్ గా మనల్ని కప్పేస్తున్నారు. ఇప్పుడు డెమోక్రసీ ఎప్పుడు సర్వైవ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు రిజల్ట్స్ ఇస్తుందని చెప్పంటే విల్లింగ్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హూ హ్యావ్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది ఇష్యూస్. నేను ఓటేస్తే నాకు ఏమవుతుంది, ఈ ఓటుకి నా జీవితానికి మధ్య సంబంధం ఏంటి అని ఎంతో కొంత అర్థమైతే, నేను కట్టే పన్ను డబ్బులకి నాకు అందేటువంటి సేవలకి మధ్య సంబంధం ఏంటి ఎంతో కొంత అర్థమైతే దట్స్ డెమోక్రసీ. మనకి ట్రాపింగ్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఉన్నాయి, కానీ అది అర్థం కాకుండా మనం గందరగోళమైన పొలిటికల్ ప్రాసెస్ని, దాంతోపాటు క్యాంపెయినింగ్ ప్రాసెస్, పార్టీ స్ట్రక్చర్, పార్టీ లోపల మనం లీడర్షిప్ ఎంచుకునే తీరు, దాని తగ్గట్టు మీడియా కూడా పూర్తిగా దీనిలో భాగం అయిపోయింది. దాంతో ఇవాళ 100 కోట్లు ఉన్న ప్రతివాడు, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే మొదలైంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దేశమంతటికి వర్తిస్తుంది, కానీ ప్రత్యేకంగా అయిపోయింది చెప్తాను. ఈ ప్రాబ్లం మొదలైంది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, స్ప్రెడ్ అయింది మన దగ్గర నుంచి. Is it really, sir? ఓ డెఫినెట్లీ. ఈ స్కూల్లో ఏపీ నుంచి, ఇప్పుడు ఏపీ తెలంగాణ ఇంక్లూడెడ్, ఇక్కడి నుంచి కర్ణాటక తమిళనాడుకి పాకింది. మనం అందరం ఇప్పుడు ఒకే ఘాట్లో ఉన్నాము, ఏపీ తెలంగాణ కర్ణాటక తమిళనాడు. ఇప్పుడు రెస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఆల్సో వేరియస్ స్టేట్స్ లో ఉంది, బట్ అందరూ అదే ట్రాజెక్టరీలో పోతున్నారు. ఎనివే వీఆర్ లీడర్స్ ఇన్ ద టెరిబుల్ సిస్టమ్. 100 కోట్లుంటే 50 కోట్లుంటే ఎమ్మెల్యే అవుతా అన్నది ఒక నార్మల్ అయిపోయింది. అది ఒక వెరీ యాక్సెప్టబుల్ నార్మల్ ఆస్పిరేషన్. అది వాడి పబ్లిక్ లైఫ్కి వచ్చి ఏం తెలియకపోవచ్చు, ఆసక్తి లేకపోవచ్చు, కానీ ఒక స్థలం కొంటానన్నట్టుగా, ఒక ఫ్లాట్ కొంటానన్నట్టుగా ఎమ్మెల్యే అయిపోతా. ఆ క్రాస్ కల్చర్ని ఏపీ తీసుకొచ్చింది. వీ హ్యావ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. Sir, then in that case, now just summing up this point on ఎక్కడైతే మెస్సీగా ఉందో, లైక్ యూ సెడ్ రూల్ ఆఫ్ లా కానీ, పొలిటికల్ సిస్టమ్ కానీ, అండ్ కాంట్రాస్టింగ్ దట్ అగేన్స్ట్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్. వై డింట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ మెస్సీ స్టేట్, సార్? వాట్ వర్క్ దేర్? బికాస్ అది కనుక పొల్యూట్ చేసేస్తే ఇంకా మొత్తం అసలు కుంభస్థలాన్ని కొట్టినట్టు కదా, మరి అది ఎందుకు కాలేదు? ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూ ఏరియాస్ వేర్ అథారిటీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ దే ఫ్యూజ్ కంప్లీట్లీ. సార్, కానీ ఆ పాసిబిలిటీ ఇక్కడ అదర్ ఏరియాస్ లో కూడా, రూల్ ఆఫ్ లా లో కూడా ఎక్కడైతే ప్రాసెస్ మెస్సీగా ఉన్నాయో, రైట్ వీ కెన్ డు. అంటే ఇప్పుడు రూల్ ఆఫ్ లా ఇస్ హార్డర్, మోర్ కాంప్లెక్స్. ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ క్వైట్ సింపుల్. దేర్ ఇస్ ఎ డిఫైన్డ్ షార్ట్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్ విత్ నియర్ అన్లిమిటెడ్ రీసోర్సెస్, వెరీ డిఫైన్డ్ మెజరబుల్ అవుట్కమ్ విత్ మ్యాసివ్ పబ్లిక్ అటెన్షన్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దట్. అన్ని చోట్ల ఉండదు, కానీ బట్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ దే అప్లై ఎవ్రీవేర్.
ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏమైందంటే సుకుమార్ సేన్ అని చెప్పి ఫస్ట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అడుగులో ఒక్కడే కమిషనర్ ఉండేవాడు 1990s దాకా ఒకే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. అసలు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్లో ఎన్నికలు జరగట్లా. ద కమిషన్ గివ్స్ ద ఓవరాల్ అంబ్రెల్లా. మొట్టమొదటి సుకుమార్ సేన్తో ప్రారంభించి దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ వెరీ డీటెయిల్డ్ అండ్ వెరీ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ లైన్స్ ఆఫ్ అథారిటీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ. ఇప్పటిదాకా దాని మీద నడుస్తుంది. ఎలక్షన్ మాన్యువల్ అనేది ఇట్స్ సూపర్బ్ డాక్యుమెంట్. అసలు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఏం చేయాలా, లేకపోతే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఏం చేయాలా, లేకపోతే క్యాండిడేట్ ఏం చేయాలా, క్యాండిడేట్ ఏజెంట్ ఏం చేయాలా, దెర్ ఇస్ నథింగ్ లెఫ్ట్ ఇమాజినేషన్ దేర్. జిల్లా ఎలక్షన్ ఆఫీసర్, జిల్లా కలెక్టర్, మోస్ట్లీ కొన్ని సిటీస్లో సిటీ కమిషనర్, అతను ఏం చేయాలా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మైన్యూట్లీ అండ్ యాక్యురేట్లీ డిఫైన్డ్ వితౌట్ రూమ్ ఫర్ అంబిగ్యూటీ. ఎనీ డీవియేషన్ దేర్ ఇస్ అ వెరీ క్లియర్ లైన్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ. తలకాయలిపోతాయి. 3 ట్రమెండస్ పబ్లిక్ అటెన్షన్. మన దేశంలో ఎలక్షన్లు అంటే ఉన్నంత ప్యాషన్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు. మనం అంతా 1000 కళ్ళతో చూస్తుంటాం. మనం మారుమూల చదువు లేని వాళ్ళు కూడా వీడు గెలుస్తాడు, ఆడు గెలుస్తాడు, ఏమవుతుంది అని చెప్పి పబ్లిక్ స్క్రూటినీ ఉంది. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇంటెన్స్ కాంపిటీషన్ వల్ల ట్రమెండస్ స్క్రూటినీ ఉంది. సో a combination of these 3 things ensured even if some election commissioners are badly appointed, there are cases where some bad fellows are appointed. I don't want to name them. I know of election commissioners at the national level appointed very bad fellows with bad track record. It didn't make a serious difference. అలాగే లోకల్గా ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ కొన్ని సందర్భాల్లో either incompetence or malice కొన్ని చోట్ల ఉన్నది. It didn't make a serious difference. Because ఆ డాక్యుమెంటేషన్ అంత మైన్యూట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి టైట్ చేసింది కాబట్టి. Exactly. There are systems in place which cannot be easily overcome, particularly because public attention ఉంది. పొలిటికల్ పార్టీస్ హాక్ లాగా వచ్చేస్తాయి. మిగతా టైంలో ఏమి పట్టించుకోని పార్టీస్ ఎలక్షన్లో నేను ఒక పార్టీ మీరు ఒక పార్టీ అయితే మీరు నాకు అన్యాయం చేస్తున్నారు అని చెప్పి 1000 కళ్ళతో నేను చూస్తాను. అలాగే నేను అన్యాయం చేస్తాను, మీరు 1000 కళ్ళతో చూస్తారు. పబ్లిక్ అటెన్షనే కదా డెమోక్రసీని బతికించేది. పబ్లిక్ అటెన్షనే కదా. సార్ ఇదే పాయింట్ ఆన్ మనం అంత డీప్గా వెళ్ళి మనం గైడ్ లైన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం కాబట్టి మనకు అక్కడ ఎఫిషియన్సీ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది అన్న పాయింట్ జస్ట్ ఇఫ్ వీ కెన్ పుట్ దట్ అప్ ఫర్ ద డిస్కషన్. మన డీసెంట్రలైజేషన్ సెంట్రలైజేషన్ గురించి ఇంత మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎక్కడైతే మరీ టూ టైట్గా వెళ్ళిపోయి మనం టూ గ్రాన్యులర్ లెవెల్లో మైక్రో మేనేజింగ్ చేస్తుంటే దెన్ అక్కడ అటానమీ పోతుంది. సో అక్కడ ఎఫిషియెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ రావడానికి స్కోప్ ఉండదు అన్నది సమ్వేర్ ఇట్స్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇది కాంట్రాస్టింగ్ అనిపించట్లేదు సార్. ఆన్ వన్ హ్యాండ్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ క్వశ్చన్. దట్స్ వేర్ గ్రేట్ విజ్డమ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఒక పక్కనేమో వెరీ టైట్ కంట్రోల్ ఈజ్ నాట్ డిజైరబుల్. అలాగని చెప్పని ఎనార్కీ అలౌ చేస్తే ఎనార్కీ ఇస్ ఎ డిజాస్టర్. సో హౌ డూ యూ హ్యావ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ గోల్డెన్ మీన్ బిట్వీన్ excessive control and anarchy? The general, let me give an example. Sir, boundary untundi eppudu kuda. The superior authority must know how to set that boundary condition very well. Clearly defined, clearly understood and rational. Yes, reasonable. Within the boundary, allow them complete free play. Not control of every action. A boundary lopala molecules anni ఎలాగోలా మూవ్ అవుతుంటాయి ర్యాండమ్గా. లెట్ దెమ్ మూవ్ యాస్ దే ప్లీజ్, బట్ డోంట్ లెట్ దెమ్ క్రాస్ ద బౌండరీ. దట్ ఈస్ ద ట్రిక్. సో అథారిటీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ అప్పుడు బోత్ కలిసిపోతాయి. అండ్ దట్స్ ఎ మాస్టర్ఫుల్ ప్లే కదా సార్. అటానమీ ఈజీ కూడా కాదు సార్. ఈజీ కాదు. దట్స్ వైట్. అందుకని ఇప్పుడు ద హయ్యర్ యూ గో ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ద గ్రేటర్ విజ్డమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఊరికే రూల్ చూసి ఆర్డర్లు ఇస్తే ఆడు వస్తా వచ్చాడు, వాడు మేనేజర్ ఎందుకు వస్తాడు, వాడు లీడర్ ఎందుకు వస్తాడు. A great leader understands how to design the institutions in a manner to get the maximum outcome without too much of a tight control, but without losing a sense of the larger purpose. Awesome, sir. Excellent. Sir, just to summarize where we are in this entire episode. So, 2 segments ga manam divide chesam. The second one we'll be dealing on the question and answers. First segment lo మనం ఆంధ్రాకి స్ట్రాటజీ మనం డిజైన్ చేయాలి అంటే ఫర్ డెవలప్మెంట్ అన్న దగ్గర ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మనం స్టార్ట్ చేసాం సార్. అందులో ఫస్ట్ లైక్ ఐ యామ్ జూనియర్ అసోసియేట్ ఆఫ్ సార్ట్స్. మీకు హెల్ప్ చేస్తా, మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తా, మీ స్ట్రాటజీని నేను తెలుసుకోవాలనుకుంది ఏంటి అంటే అసలు ఫండమెంటల్ పిల్లర్స్ ఏంటి అని చెప్పారు మీరు. ఓకే, అసలు మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే కావాల్సిన 7 ఫండమెంటల్ పిల్లర్స్ ఏంటో చెప్పారు. దాని తర్వాత ఈ 7 ఫండమెంటల్ పిల్లర్స్ని మనం ముందుకు డిజైన్ చేయాలి అంటే అసలు మన దగ్గర ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి చూసాం. ఓకే, మనం బ్రాడ్లీ ఒక 5 స్ట్రెంగ్స్ అండ్ 5th వన్ యాజ్ అన్ అంబివాలెంట్ ఆప్షన్ మనం పెట్టాం. నెక్స్ట్ ఇది ఫుల్ థ్రాటిల్లో మనం పెట్టి మనకున్న మ్యాక్సిమం హార్స్ పవర్ యూజ్ చేయాలి అంటే కొన్ని అడ్డుపడుతున్నాయి కన్స్ట్రెయింట్స్.
సో ఆ కన్స్ట్రెయిన్స్ ఏంటో చూసాం. ఫస్ట్ ది పబ్లిక్ ఫైనాన్సెస్, మనం ఎగ్జార్బిటెంట్గా లైబిలిటీస్లో చాలా కూరుకుపోయి ఉన్నాం టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 50%, ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ అండ్ పెండింగ్ డ్యూస్ అండ్ ఆల్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆన్ ద సెంట్రలైజేషన్ పార్ట్. ద డిగ్రీ ఆఫ్ సెంట్రలైజేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై. అండ్ ఎందుకని ఎవరైనా అది చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు అనేది మనం అందులోకి వెన్ వీ వెంట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్, యూ ఎన్లైటన్ మీ ఆన్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్, సార్. ఐ లవ్డ్ ఇట్. సో అగైన్ ఓనర్షిప్, వై అగైన్ దట్స్ అనదర్ వండర్ఫుల్ టేక్ అవే, సార్. ఎందుకని డీసెంట్రలైజేషన్ ఉండాలి? సెంట్రలైజేషన్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్ రాదర్, లెట్ మీ పుట్ ఇట్ దాట్ వే. ఎందుకు అంటే, ఒకటి, ఇట్ కిల్స్ ఓనర్షిప్. సెకండ్, ది కాస్ట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై. ఓకే. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ సిటిజన్ ఓనర్షిప్తో వస్తే మిరాకిల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లైక్ యూ గేవ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, సార్. సో యా, ఐ థింక్ ఇఫ్ వి రోల్ అప్ బ్యాక్, సార్, కన్స్ట్రెయిన్స్లో రూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్సెస్ చూసాము, మళ్ళీ సెంట్రలైజేషన్ చూసాం. ఆర్ దేర్ ఎనీ అదర్ కన్స్ట్రెయిన్స్ దట్ we need to take into consideration while designing the strategy for Andhra Pradesh, sir? I must also consider another thing. Actually, మన capacity to deliver తగ్గిపోయింది. Even if everything is all right, ఎంత ఇన్కాంపిటెన్స్ గవర్నమెంట్లో ఉందంటే విజయ్, నేను చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నాను. నేను ప్రతి ఉద్యోగంలో వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటి ఏం చేసేవాడిని అంటే, at every sub-unit of under my jurisdiction, a span of control, ఆ స్టాఫ్ మొత్తంతో కూర్చునేవాడిని. ఉదాహరణకి జిల్లా కలెక్టర్ అంటే ప్రతి మండలానికి వెళ్ళి మండలంలో మొత్తం స్టాఫ్ అంతతో కూర్చునేవాడిని. ఐ యూస్ టు ఆస్క్ దెమ్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్, అంటే రిలవెంట్ టు దేర్ వర్క్. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి ఉదాహరణకి, దేర్ ఆర్ సమ్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్, 4-5 బేసిక్ టాస్క్స్ ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో, మొత్తం కాదు. ఆ టాస్క్ సంబంధించినటువంటి బేసిక్స్ అడిగేవాడిని. 95% వర్ ఇన్అడిక్వేట్. 90 to 95% inadequate. Sir, is that because incentives are not tied up to their performance? ఎందుకంటే ఉద్యోగం కోసం ఎంత తపన పడతారో, మనకి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల కోసం మనకున్నంత కాంపిటీషన్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు. 100 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయంటే 1,00,000 మంది పోటీ పడతారు. కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్సే 1,00,000 మందికి తల 50,000 తీసుకున్నా కూడా 50,000 ఉంటే 1,00,000. నేను చెప్పక్కర్లే మీకు అంకెలు. ఏమైపోతుంది, 500 కోట్లు అయిపోతుంది ఆ కోచింగ్ ఇవ్వడానికి. అంతంత డిమాండ్. 500 కోట్లు యాక్చువల్గా మీరు కనుక బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తే బహుశా 100 మందికి కనుక 1000 మందికి మనం పర్మనెంట్ గా ఉపాధి కలిగి. అంతగా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు అంటే ఉన్న డిమాండ్ అంత ఉంది. ఒకసారి ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత హౌ టు యూటిలైజ్ దమ్ అన్నది పార్ట్లీ బికాస్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఎన్హాన్స్ దర్ కెపాసిటీ. అసలు ముందు ఎడ్యుకేషన్ లేదు. అవర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ సబ్ స్టాండర్డ్. పోనీ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసాము, కాంపిటీషన్ ఉంది కాబట్టి కాంపిటీషన్లో సక్సీడ్ అయిన వాళ్ళు వచ్చారు అని చెప్పి అన్నట్టయితే, we must know how to utilize them. We must empower them. We must give them the professional skills. Moodu, you must design a system where those skills can be put to proper use. ఇది లేదు. అందుకని సో కావాల్సిన ఫండమెంటల్స్ ఏమీ లేవు సార్. ఎడ్యుకేషన్ లేదు, స్కిల్స్ లేవు, ఆ డెలివర్ చేయడానికి మెకానిజం కూడా లేదా. అందుకని ఏమవుతుందంటే, మనం మీరు ఎప్పుడన్నా కారపూసం అంటూ చూసారా? పూర్వకాలం ఒక గిన్నె లాంటిది ఉంటుంది, దానిలో పిండి పోసేస్తారు, ఇంకో గిన్నె పెట్టి గట్టిగా ఒత్తుతారు, కారపూస వెళ్తుంది. మందు కూడా అంతే, పెట్టి ఒత్తుతున్నాం, వచ్చింది వస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ ఎ రిఫైన్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అందుకనే ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళని కూడా బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం అనుకున్న వాళ్ళని కూడా అంతా బాగు చేస్తాం అనుకుంటే అబద్ధం. ఓవరాల్గా టైట్ పెంచే ప్రయత్నం చేసాం. క్రియేటింగ్ ఎ సర్టన్ కల్చర్, సెట్టింగ్ ఎ డైరెక్షన్, గివింగ్ లీడర్షిప్. కొన్ని ఫోకస్ ఏరియాస్, అప్పుడున్న స్ట్రాటజిక్ ఏరియాస్ ఏంటో స్టేట్కి, దేశానికి, మీ జ్యూరిస్డిక్షన్కి గమనించి దాని మీద గట్టిగా ఫోకస్ పెట్టి రిజల్ట్ సాధించాం. బట్ ఐ కెనాట్ సే ఓవరాల్గా ఆర్గనైజేషన్ బాగుపడిందని నేను చెప్పలేను. ఎందుకంటే ఆ ఒత్తడం తప్ప ఇంకో మార్గం ప్రస్తుతానికి లేదు. అన్లెస్ యూ painstakingly reoriented. Again, see, decentralization is a model. Provided you design that. Capacity enhancement. నీకు అథారిటీ ఇచ్చిన పని చేయాలని చెప్పంటే పనిచేసే మనుషులు లేరు. ఈవెన్ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ లేదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి 100-150 ఏళ్ల క్రితం నుంచి మీకు కనుక పబ్లిక్ యూజ్ చేసే రోడ్డు కానీ వాటర్ కోర్స్ కానీ ఉన్నట్టయితే దాన్ని అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్స్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ ఉన్నాయి. కోర్టులకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు రోడ్డు అడ్డేసుకుంటే కోర్టుకు వెళ్తానంటే ఎట్లాగా? ఆ రోజున వెంటనే తీయగలగాల అబ్స్ట్రక్షన్. లేకపోతే మీరు ఒక ఛానల్ అడ్డేసుకుంటే కోర్టుకు వెళ్తానేటట్లాగా ఆ రోజున తీయగలగాలి. అండ్ ద లా ప్రొవైడ్స్ ఫర్ దట్. డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ లెవెల్లో అలాంటి కొన్ని జరిగిన సందర్భాల్లో నేను వాళ్ళకి అరటిపండు వలిచినట్టుగా మొత్తం ఇదిగో ఇదే ఈ చట్టం కింద ఈ ప్రొవిజన్ ఇట్లా వాడి ఇది చేయంటే కూడా చేయలేకపోయినారు. కెపాసిటీ ఎందుకు సార్? అసలు రొటీనైజేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బికమ్ పర్ఫెక్టరీ. అసలు మన పవర్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి, మన పర్పస్ ఏమిటి, వాట్ ఆర్ ది గ్రాండ్ పర్పసెస్ టు అకాంప్లిష్, వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్స్, వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ గవర్నెన్స్, ఇదేం లేదు. మెసెంజర్ బాయ్స్ అయిపోయినాం సిస్టమ్. హైవాన్ని ప్లీజ్ చేయటము, ఆ పరిస్థితిని బట్టి పోవటము, ఏదో మేనేజ్ చేయటము, ప్రెషర్ వస్తే దాన్ని బట్టి చేయటము, అలా తప్ప
అసలు ఒక సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ అనేది దాదాపుగా చచ్చిపోయింది. మేనేజ్మెంట్, అడ్హాక్ మేనేజ్మెంట్. అందుకనే క్రౌడ్ కంట్రోల్ వెరీ గుడ్ అట్ ఇట్. పెద్ద ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది, అది కుంభమేళ బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం, మరొకటి జరుగుతుంది విఐపి విజిట్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం. బట్ నార్మల్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ద లార్జ్ మెజర్ హ్యాస్ కొలాప్స్డ్. అందుకనే ఎఫెక్టివ్ చీఫ్ మినిస్టర్గా మీరు గమనించినట్టయితే మిషన్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. రాజశేఖర రెడ్డి గారి స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? 4-5 ప్రయారిటీస్ పెట్టుకున్నాడు ఆయన. మిగతా నాకు అనవసరం, ఈ 4 చెప్పొచ్చు చంపేస్తానని చెప్పి దాన్ని మాత్రం గట్టిగా చేయించాడు. మిషన్ మోడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మిషన్ మోడ్. We have to somehow bring back the capacity. Sir, but how is that possible? అంటే జస్ట్ హీరో మై థాట్ సార్. ఇప్పుడు ఆఫ్ లేట్ లాస్ట్ 5 years 10 yearsలో స్టార్టప్స్లో ఏమవుతుందంటే సార్, స్టార్టప్స్ ఆర్ ఆఫ్ లేట్ బిగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్, అందులో ఒక డిజైన్ టీమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయినాయి సార్. అంటే ఇప్పుడు లెట్సే ఒక ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఉంది. ఆపరేషన్స్ టీమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? టు డెలివర్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్. కానీ దెర్ ఈస్ అ ప్యారలల్ డిజైన్ టీమ్ విచ్ డిజైన్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ టీమ్ అండ్ వాట్ షుడ్ దే ఫాలో అండ్ ఇన్ వాట్ ఎంత సర్వీస్ టైంలో వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయాలి, ఎలాంటి స్టెప్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలని చెప్పేసి దెర్ ఈస్ అ డిజైన్ టీమ్ విచ్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ హౌ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి నాకేం అర్థం అవుతుందంటే, మన గవర్నమెంట్ సిస్టమ్స్లో ఎగ్జిక్యూషన్ టీమే ఉంటుంది కానీ ఈ డిజైన్ టీమ్ అనేది హౌ షుడ్ దే ఫంక్షన్, మీరు ఇందాక రూల్ ఆఫ్ లా కానీ ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తా, మెస్సీ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, స్కిల్స్ సరిగ్గా లేవు, ఇదంతా జల్లెడు పట్టి సెటరేట్ చేసే ఒక డిజైన్ టీమ్ మన దగ్గర లేదా అన్న క్వశ్చన్ నాకు ఎరేజ్ అవుతుంది సార్. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ క్వశ్చన్. లేదు కాబట్టే ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళని మీరు గమనించలేదో, ఎనీ రిఫార్మ్ ఐ ప్రపోజ్, పర్టికులర్లీ సెక్టరల్ రిఫార్మ్స్, ఇగ్నోర్ ద లార్జర్ పొలిటికల్ గ్రాండ్ రిఫార్మ్స్ పక్కన పెట్టండి, ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ ద డిజైన్. ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ డిజైన్. వాట్ ఈస్ ద key element in the design? You design in a manner that the incentives are altered. Excellent. For all the players across the spectrum. Yeah. For the public servant, for the elected representative, for the citizen recipient of the service. Correct. Or for somebody else in the system. For everybody, the incentives are altered. Incentives alter behavior. Exactly, altered sir. Behavior alters outcome. Ante. That is the rule. మనం పాలసీ డాక్యుమెంట్స్ చూడండి, మన అంత గ్రాండ్ ప్రొనౌన్స్మెంట్స్ తప్ప డిజైన్ అసలు లేదు. కాబట్టి దేర్ ఆర్ 4 elements ఇన్ దట్. మనం చేయాల్సింది కెపాసిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్, డిజైన్. వితౌట్ డిజైన్ దేర్ఫోర్ ఆల్టరింగ్ ఇన్సెంటివ్స్ యూ కెనాట్ రియల్లీ ఇంప్రూవ్ ద అవుట్కమ్స్. రైట్. 2, క్వాలిటీ లీడర్షిప్ మనం చంపేశాం. దో దెర్ ఇస్ అ వెరీ హై క్వాలిటీ రిక్రూట్మెంట్ ఇన్ IAS ఎట్సెట్రా అండ్ ఇన్ అదర్ సర్వీసెస్ ఎట్ ద హై లెవెల్ ఎన్నో జరుగుతున్నాయి, కానీ లీడర్షిప్ చంపేశాం. వాళ్ళందరినీ మెసెంజర్ బాయ్స్గా మార్చేసాం. అగైన్ రెస్టోర్ లీడర్షిప్, identify the best, empower them adequately. 3, training. Training is a boring word, bad word, but systematic, effective, very purposive training program. And of course, 4, decentralization. Indaka manam maatladunna already. Yeah. That itself will empower and enhance capacity. Problems uన్నా కూడా they will learn from the mistakes. అంతేగాని వాళ్ళు తెలియదు కదా పాపం, అందుకని మనం చేసేద్దాం అనుకుంటే the system will never improve. All 4 must be combined judiciously. ఎక్సలెంట్ సార్. అసలు నాకైతే మీరు ఇన్సెంటివ్స్తో టైఅప్ చేస్తే ఆ డిజైన్ మాట్లాడుతున్నారు చూసారా, ఇట్ రెజోనేటెడ్ సో డీప్లీ విత్ మీ సార్. ఆ టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఉంటేనే యాక్చువల్ డెలివరీ అవుతుంది. ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది రియల్గా అయ్యేది అప్పుడే. ఎల్స్ ఇట్ విల్ ఆల్ బీ అన్ప్రొడక్టివ్ స్టఫ్కే మనం దారి తీస్తా ఓపెన్ చేస్తున్నట్టే. ఎక్సలెంట్ సార్.